CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വോട്ടെടുപ്പെന്ന സൂചന. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പട്ടികയെ UP മഹാരാഷ്ട്ര ഘടകങ്ങൾ എതിർത്തതോടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. UP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രവിശങ്കർ മിശ്രയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയും ദീപക് ധർമ്മടവും വിശദാംശങ്ങളുമായി. ദീപക്, അങ്ങനെ പ്രതിനിധികളിലേക്ക് എത്താം. CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് എന്ന സൂചന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് മധുരയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പട്ടികയെ ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഘടകങ്ങൾ എതിർത്തു എന്നുള്ളതാണ് വിവരം. അതുകൊണ്ടാണ് വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രവിശങ്കർ മിശ്ര വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അതിലേക്ക് You proposed to No. Some other comrades proposed my name. Okay. I said I gave consent for election. Then the election is over, na? Election is over, voting is over, counting is going on. So you are not waiting. No. I have flight at 4 p.m. So I have to go. Reason for contesting? No. The reason is that we want that the comrades from trade unions and who are fighting class struggles at ground level, they should be given representation in the central committee. And working class. no, I am not going to say that. That was the suggestion. I said yes, it is simple. It is democratic right of every party member, every delegate. I exercise my right, but I am strong discipline of Marxism-Leninism. I am member of the party. I will abide by the decisions of the Congress. How many votes you got, comrade? I didn't know that counting is going on. But did you contest with the knowledge of Ashok Davli and all? No, there is no need to give knowledge to anyone. It is very democratic right of every comrade. But there is no difference with Ashok Davli or I don't say there are differences. I say that my intention to contest was to strengthen the party, strengthen the organization, and strengthen the class struggles at grassroots level, which party Congress is emphasizing. only you contested in this election? Yeah. Comrade, are you happy with the General Secretary? It is not the question of happiness or liking. The question is, it is the decision of the party Congress that will be binding on everyone, and I will obey that decision. അസാധാരണമായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദാംശമാണ്. CCയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ. ആ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയുണ്ട്. ബൽറാം, ആ തരത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നീക്കങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. I know democratic centralism. I am in the party since 40 years. I have been convicted for life imprisonment. I have fought so many struggles. So where your objections against the way this was No objection. It is a democratic process. Congress, party Congress was electing central committee. Some comrades suggested my name. I gave consent, and that is the election. So there is no question of differences. There is nothing. Whatever may be the result of the voting, I am the discipline of the Marxist Communist Party. I will fight under the banner of CPIM. So only the voting is done and we are waiting for the result. Is it like that? Or? No. Voting. I have flight at 4 p.m. So I have to rush. Okay, you're not waiting for the result. Yeah. This was to register your protest on the panel which the CC put forward. No. I am not protesting against anyone. Okay. I am just emphasizing that this Congress has emphasized that the class struggle at grassroots level should be waged militantly, and I feel comrades who are fighting at grassroots level, they should be given preference in the central committee. And some of my colleagues thought that my name should be there. So it was not there, so they suggested my name. I gave consent for the election, that's all. That is simple thing, it is not big thing. But why you are not waiting for the result, comrade? No, I have flight at 4 p.m. How? That is the problem. Otherwise, I would have loved to stay here. I am All India Vice President of CIT also.
I'm state president of CI2 Maharashtra also. So, Comrade, do you think that anybody sabotaged the desires of the grassroots level workers? Is it that what happened inside the party Congress? No. Party Congress discussion was very good quality discussion. Party is on right path, and I hope with this Congress, party will move forward aggressively. And we have a new General Secretary also. What's your opinion about the new General Secretary and PB? I'm happy with any General Secretary. What is collective functioning has to be there. Militant struggles has to be there. Focus on organization has to be there. And we should not forget our aim, constitutional aim, to establish socialism in India. That is important. But comrade, this is an unprecedented move. Such an election in for a central committee. It was happened. No. That is the best thing happening. You know, someone is saying something, democratically expressing himself or themselves. Why all the bourgeoisie thinkers and press reporters say that there is dictatorship in communist parties? This is a democracy, man. One single comrade is fighting for a central committee position. So this is democracy. Yeah, but it was inside the party. Oh, it is inside only, no? It is not outside. Comrade, we Thank are you, not inside when you talk there. So, did you get support from other comrades during the voting? We didn't hear what exactly. No. I don't know what is happening. That is a secret ballot. It was secret ballot. It was Yeah, secret ballot. yeah. Comrade, is it your Are you hopeful in the election, comrade? Are you hopeful? No, I don't care about result. I have been fighting struggles. I never cared for results. That is I why just I fight. asked, was it a protest? No, I am not protesting, comrade. I am not protesting. Okay, comrade. I am part of the party, and this simple democratic process, electing central committee. Comrade, is it true that your state delegation is not happy with the new General Secretary? No, that is not true. We are happy with all central committees, that everyone. We are happy. Thank you, comrade. Thank you. അനുജ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അംഗത്വത്തിനായി മത്സരിച്ച DL കരട് ആണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്ന തോന്നലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ പേര് ചില അംഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. താൻ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അനുമതി നൽകി. തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും അത് കാത്തു നിൽക്കാൻ താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. തന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച യാത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മടങ്ങണം. വോട്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും താൻ പാർട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായും വിധേയനായി തന്നെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. വോട്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മത്സരം നടന്നത്. അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമോ മറ്റോ അല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മറിച്ച് സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് താൻ സമ്മതം മൂളുക മാത്രമായിരുന്നു എന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, അതൊരു പാർട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി, ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ കാര്യത്തിലും ആര് പാർട്ടി നിശ്ചയിച്ചോ അത് പൂർണ്ണമായും താൻ പിന്തുണയ്ക്കും. അതിൽ താൻ സന്തോഷവാനാണ്. ഇത് തീർത്തും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. അനുജ, അതാണ് നിലവിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്താണ് ബൽറാം, വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചോ? വോട്ടെണ്ണലിലേക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ? അനുജ, വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 800-ഓളം പ്രതിനിധികളുണ്ട്. ആ വോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ എണ്ണിത്തീരേണ്ടതുണ്ട്. രഹസ്യ ബാലറ്റായാണ് ഈ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. അസ്വാഭാവികമായ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ കാണാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയാണെങ്കിൽ പോലും അത് തീർത്തും ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു നടപടി മാത്രമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചത്. പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരത്തെ തന്നെ മടങ്ങാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നടപടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മത്സരം ഒരുങ്ങുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 4 മണിക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. 4 മണിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമാനം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നു. ഈ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലം എന്ത് തന്നെയായാലും പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിക്ക് വിധേയനായി തന്നെ താൻ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഇത് പാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ, ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് എന്നുമാണ് DL കരട് വിശദീകരിച്ചത്. അനുജ, ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി? സംസ്ഥാന ഘടകം പറഞ്ഞവരെ CCയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് UP ഘടകത്തിന്റെ പരാതിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കരാട് എന്നുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതി എന്താണ്?
ബൽറാം. അനുജ, ഇതിൽ പരാതിയായി ഉന്നയിച്ചത് എന്നുള്ളത് മറ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ നിന്നാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് മത്സരം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വർഗബഹുജന സംഘടനകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം അവരുടെ അനുഭവ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്ന ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കുകയും തുടർന്ന് മത്സരിക്കാൻ ആയി DL കരട് എന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്നുള്ള നേതാവിന്റെ പേര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഈ നാസിക് ലോങ് മാർച്ചിന്റെ സംഘാടകൻ കൂടിയാണ് ഈ DL കരട്. അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ മികച്ച ഒരു സംഘാടകനായ DL കരടിന്റെ പേര് തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹം മത്സരത്തിന് സമ്മതം മൂളുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മത്സരത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത്. രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് മത്സരം നടന്നത്. തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ മറ്റ് നടപടികൾ, വോട്ടെണ്ണൽ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിത്രം വ്യക്തമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കിസാൻ സഭ നേതാവും ലോക്സഭാ MP-യുമായ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ MP-യുമായ അമ്ര റാം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. पार्टी से थोड़ी जा रहे हैं वो, पोलिट ब्यूरो पार्टी में हैं, पार्टी को जो भी गतिविधियां हैं उनमें रहेंगे, गाइड करेंगे, लीड करेंगे, सब कुछ करेंगे. हैं? ना ना, अब अभी तो CC होगा, उसके बाद PB सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी उसके बाद होंगे. अभी मेरा फ्लाइट है 5 बजे, तो आज जाम की स्थिति है. इस बार तो मतलब CC के लिए जो चुनाव हुआ है, वोटिंग हुआ है, ये तो प्रक्रिया है, उसमें सामान्य बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हर बार नहीं होती है. नहीं, कोई भी अगर एक आदमी भी करेगा तो होगा, इसमें क्या कोई बुरी बात नहीं है. चुनाव रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया. नहीं, रिजल्ट नहीं आया अभी, रिजल्ट आ जाएगा. रिजल्ट, हाँ जी. എന്തായാലും അത് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് നടന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമ്ര റാം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പോൾ ബ്യൂറോയിലേക്ക് സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. അദ്ദേഹം പോൾ ബ്യൂറോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഔപചാരികമായി അത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമ പട്ടിക ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുജ, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ്. അസാധാരണമായ നടപടികൾ നടക്കുകയാണ് മധുരയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനിടെ. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു, ആ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. ഇനി വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷമാകും PB-യിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക, പിന്നീടാകും ജനറൽ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപ്പോൾ ബൽറാം, അങ്ങനെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലേക്കൊരു സംഭവവികാസം അവിടെ നടക്കുന്നു. ഇനി ഇതിന് ശേഷം PB-യിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതും കഴിഞ്ഞാകും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആര് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പാർട്ടി എത്തിച്ചേരുക. തീർച്ചയായും അനുജ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. കാരണം 1:30-യോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ഈ പൊതു റാലിയിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമയമെടുത്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് 800ഓളം അംഗങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം, അത് എണ്ണാനുള്ള സമയം അടക്കമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അതിനെടുത്ത സമയവും മറ്റുമാണ് ഈ സമയം കൂടുതലായി എടുക്കാൻ കാരണമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. സ്വാഭാവികമായും പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പോൾ ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ ഔപചാരികമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് അടക്കം ഈ പൊതു വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതാണ് സാധാരണ നിലയിൽ പാലിച്ചു വരുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. ഈ പൊതുവേദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഔപചാരികമായി പര്യവസാനിക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ പൊതു റാലി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടുകൂടിയാണ് റാലി. അതിനായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. നിരവധി പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. 25,000-ഓളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന മാർച്ച്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ബൽറാം, ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് PB വെച്ച് CC പാനൽ വിജയിച്ചു എന്ന സൂചന വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.